بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا کرم احسان ہے جس نے ہمیں انسانوں میں پیدا فرما کر سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا نصیب فرمایا۔ اللہ پاک کی معرفت تو جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اتنی تو معرفت اس کو ہو جاتی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور اس چیز کی اطلاع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اللہ کے رسول عبادت کے لیے اللہ نے سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ کو بنایا، اپنا بھی پہچان بتایا، کہیں حیوں قیوم بتایا کہ اللہ وہ ہے جو ہے، زندہ ہے اور قائم ہے، یعنی ہر چیز کسی نہ کسی سہارے ہے، لیکن اللہ بذات خود قائم ہے اور زندہ وہ اپنی صفت سے۔ کہیں پر یحیی و یمیت کہ اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، کہیں پر بتا رہے ہیں عالم الغیب والشہادہ کہ جو غائب چیزیں ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے اور جو موجود ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ دراصل اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کے 99 صفاتی نام ہے، یعنی اللہ پاک کو 100 طرح سے پہچاننے کے راستے بنے ہوئے۔ تو اللہ پاک کی جتنی معرفت ہوگی اور اللہ پاک کا خوف دل میں تقویٰ ہوگا، اتنی ہی عبادت میں پختگی ہوگی، کیونکہ تقویٰ کے حساب سے اللہ کے ہاں اس کا اکرام ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو تقویٰ کے لحاظ سے بڑا ہوا۔ تو معیار اللہ کے نزدیک کا زیادہ مکرم، زیادہ قابل اکرام ہونے میں تقویٰ کو ہے، اور اسی لیے بتایا کہ اگر تم بڑا عالم بننا چاہتے ہو تو تقویٰ اختیار کرو۔ تو جو کہتے ہیں بڑا عالم چھوٹا عالم، بڑا چھوٹا کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک ہی کتاب پڑھتا ہے شروع سے آخر تک، دور تک وہی بخاری، وہی مسلم، وہی ترمذی، ابو داؤد شریف، یہی سیاست کی آخری کتابیں، اور نحو، صرف، منطق، فلسفہ اور ادب یہی سب پڑھتے ہیں۔ تو ساری کتابیں تو ایک ہی جیسی ہوتی ہیں اور ایک ہی کتاب پڑھ کر کے سارے فارغ ہوتے ہیں، پھر کوئی بڑا مولانا کہلاتا تو اس کی وجہ کیا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جس کے اندر تقویٰ زیادہ رکھا، اللہ کی معرفت، اللہ کی ناراضگی سے ڈر اور اس کی عبادت میں لگا، تو اس بنیاد پر اللہ نے اس کو تشہیر کیا، لوگوں میں مشہور کیا، اور وہ جب بڑے مولانا، بڑے بزرگ کے نام سے ہو جاتے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، فضیلت انبیاء میں بھی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت جب انبیاء رسولوں میں موجود ہے تو اس طرح علماء میں بڑا چھوٹا ہو جانا کوئی مستبعد نہیں ہے، اسی لیے کہ بنی اسرائیل کے جیسے اس امت کے علماء کرام بھی ہوں گے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اور کعبہ جو پہلا گھر ہے جس کو قبلہ بنایا گیا ہے، بتایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تو کعبہ کے رب کی عبادت کرو، میں نے کہا میری عبادت کرو، کعبہ کے رب کی عبادت۔ اور کعبہ کا رب کون ہے؟ کعبہ کا رب وہی ہے جو عرش کا رب ہے، جو سارے جہان کا رب ہے، سارے عالم کا الحمدللہ رب العالمین ہے، وہی رب العرش العظیم ہے، وہی رب جائے سمجھے کہ اس کا کعبہ کا بھی رب ہے۔ تو کعبہ کے رب کی عبادت کرو۔
اور دوسری بات بتایا کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو کعبہ کے رب کی عبادت کرو، تو اللہ پاک نے ایک تو کعبہ کے ذریعے دنیا کے اندر ہدایت کو عام کیا ہے کہ سارے انسان جو بھی مسلمان ہے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک جاتی ایک مرکز سے منسلک ہونا اور کعبہ کے رب کی عبادت کرنا۔ کعبہ کے اندر جو بت رکھا ہے اس کی عبادت کرنا نہیں بتا، رب حاضل بیت، اس گھر کا جو رہے گا اس کی عبادت کرنا۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ اللہ جو ہے جو اس گھر کی تربیت کرتا ہے وہاں سے عبادت کرنے سے فیض آتا ہے، سارے مساجد میں فیض آتا ہے، مدینے میں فیض آتا ہے، اور جو ہے سمجھے کہ ہر جگہ اس کے حساب سے فضیلت ملتی ہے۔ تو مسجد نبی کو 50,000، مسجد حرام تو لاکھ میں ہے، اور مسجد نبی 50,000 اور بیت المقدس 25,000، شہر کی بڑی جامع مسجد 100 درجہ، اور اسی طرح سے مسجد محلے کی مسجد 27 درجہ۔ یہ درجات جو ہے وہ فیض ہے خانہ کعبہ کا۔ تو اس طرح ہدایت کا لائن، وہاں سے عبادت کا لائن کا سلسلہ ہر ایک گاؤں میں پڑتا، اور جب مسجد میں انسان نماز پڑھنے جائے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا، رب کعبہ کی عبادت کرے گا، اس طرف رخ کرے گا، تو اس کے اندر جو عبادت کرے گا، تو اب یہ عبادت گزار آدمی جب گھر کو جائے گا تو گویا کہ اس کعبہ کا فیض جو مسجد میں آیا تھا وہ 27 درجہ بن کے نماز کے ذریعے اس نمازی کو مل رہا ہے، اور وہ جب گھر آئے گا تو گھر میں بھی اس کا کعبے کا فیض پہنچے۔ تو اس طرح کعبہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور حفاظت کا بتایا کہ تم اللہ کی عبادت کر لو، قبل اس کے کس گھر کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو گہری آنکھوں والا ہے اور ٹیڑھا پستہ قد ہے اور پیر مڑا ہوا ہے، گویا وہ کدال سے کعبہ کو ڈھا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کعبہ کو ڈھایا جائے تم اللہ کی عبادت کرنا۔ تو گویا کہ کعبہ کا محفوظ رہنا سارے عالم کے مساجد اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے محفوظ رہنے کا بھی ایک طرح کا اشارہ۔ تو گویا خانہ کعبہ ایک جہتی کے لیے، عبادت کے لیے، حفاظت کے لیے، اس لیے بتایا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تو ہم تو اس کے پاسبانی کرتے ہیں، لیکن کعبہ میرا پاسبان ہے، وہ کیسے ہوا؟ میں انہی چند باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں سے جو اللہ کا رحمت اترتی ہے، 100 رحمت اللہ کے عرش سے اس سیدھا بیت اللہ پر، اور اس کے بعد رحمتوں کا تقسیم اور ان کے درجات آپ نے سنا۔ تو یہ جو ہے فضیلت کا حاصل کرنا ہے، اور جو ہے ایمان کا مضبوط ہونا ہے، اور انسان کا درجات بڑھنا ہے، اور گھروں کی بھی حفاظت ہے، خود اس انسان کی بھی حفاظت ہے۔ تو اسی لیے قرآن میں پہلے بتایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور جب تیری ہی عبادت کرتا ہوں بولتا ہے تو گویا کہ اس میں ایک طرح کا دعویٰ ہے کہ میں کر رہا ہوں۔ تو اس میں کو ختم کرنے کے لیے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نہیں میں عبادت تو کرتا ہوں اللہ کی، لیکن اللہ کی مدد سے کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میرے اندر ایک دم پاورفل ہو گئے کہ ہاں میں عبادت ہی کر رہا ہوں۔ تو اللہ کی توفیق سے عبادت ہوگی، اللہ کی مدد سے عبادت ہوگی۔ تو جو میں عبادت کر رہا ہوں وہ اللہ کی مدد سے کر رہا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے جو شروع میں آیت پڑھی ہے کہ اللہ سے ڈرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، تو اللہ کی عبادت کرنے والے کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور تقوی کیا ہے کہ اللہ کے نافرمانی سے بچنے کے لیے کوشش کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، اور ان کے طریقے کو اپنا کر زندگی گزارنا، اور ڈرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔
تو انسان عبادت کرتا ہے لیکن ڈرتا ہے کہ اللہ کے حضور میں میری یہ نماز اس لائق نہیں کہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن بہرحال ڈرتا ہے۔ تو اللہ جماعت سے جب نماز ہوتی ہے تو افراد کو نہیں دیکھتے، وہ پوری جماعت کے نماز میں جس کی جو چیز صحیح ہے اس کو دیکھ کے ملا جلا کے پوری جماعت کی نماز قبول کر دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں بھی جماعت ہے اور آخرت میں بھی جماعت ہوگی، اور جائے سمجھے جماعت ہو کر کے اٹھے گی۔ انفرادی طور پر ہر آدمی کو اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی اللہ پاک عطا فرمائے گا جو دین پر چلتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے آخرت کے مناظر جو رکھا ہے، موت ہے، موت کے بعد کی دنیا ہے، میدان محشر ہے، پلسرات ہے، جنت و جہنم۔ تو جہنم دعا میں ہے، وہ دعا کرتی ہے کہ اللہ جو شریر ہے، ظالم ہے، اس کو مجھ تک بھیجیے، ہم اس کو اچھی طرح سے سزا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مالدار لوگ جو سرکش اور غلط کاموں میں چل رہا ہے نا، آپ اسے چھوڑ دیجئے اور ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم اسے سلٹ لیں۔ نعمت و مہلہم قلیلا، کیا آپ تھوڑا ہم کو مہلت دیجئے نا، ان کو چھوڑیے، اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے، ہم اس کو صحیح کریں گے۔ یہ نعمت والے جو میرا ناشکری کر رہا ہے، آپ کے بھی خلاف کر رہا ہے، دنیا کو چالن دے رہا ہے، کیا سمجھ رکھا ہے، آپ صبر کیجئے، ہم اسے سلٹ لیں گے۔ تو لدینا کالم و جہیمہ، کہ ہمارے پاس نے اس کو سزا کے لیے جہنم بنا ہوا ہے، ہم اس کو کریں گے، آپ ٹھہریں۔ تو دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک کیا ہے، اس کو سلٹیں گے۔ تو جہنم دعا کر رہا ہے کہ ہمارے اندر متکبر، ظالم، جابر، کون اکڑ پھوئے، سب کو میرے پاس اللہ بھیجو، ہم اس کو جلا کے رکھ کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں ہم سزا۔ اور جنت میں، جنت بھی دعا کرنے کے لیے ہے، وہ جنت سے بھی دعائیں ہو رہی، جنت دعا کرتی کہ اللہ اچھے لوگوں کو میرے پاس بھیجے، نمازی لوگوں کو بھیجے، روزی حج زکات اور آپ کی عبادت کرنے والے آپ کے بندے جو اچھے ہیں ان کو مجھ تک بھیجے، برے بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو جنت ایک مخلوق ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر اس کو کہا جائے گا تو اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی مرضی حاصل کرو، اس کی مرضیات پر چلو، یہ جائے سمجھے اعلیٰ درجے کام ہے کہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کے حکموں پر چلے، نبی کے طریقے کو اپنائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جنت میں جانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آرام ہی آرام ہے، وہ آرام ہے جو اس دنیا میں سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر آرام اور تکلیف ملا دیا گیا ہے، لیکن خالص آرام اگر چاہیے تو اس جگہ کا نام جنت۔ لا عین رات ولا اذن سمعت۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دریافت کیا، یا رسول اللہ، وہ جنت کی حوریں جو مشک سے بنی ہوگی اور جعفران سے بنی ہوگی اور نور سے بنایا ہوگا، تو یہ تو جنت کی چیزیں ہیں، یعنی جنت کا مشک، جو زمین تو جعفران کا ہوگا، وہاں مٹی نہیں ہوگی جو دنیا میں مٹی ہے، تو جعفران کی جیسے مٹی ہوگی اور مشک کا گارا ہوگا، تو مشک اور نور سے بنی ہوگی تو بہت خوبصورت ہوگی۔ تو کرنے کا مطلب تھا کہ تب تو وہی زیادہ خوبصورت ہوگی، وہ لوگوں کا نگاہ اسی طرف جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو تم لوگ جو ہے اس دنیا کی چیزوں سے بنی ہوئی سمجھتے ہو، لیکن تم نماز پڑھی ہے نا؟ ہاں نماز تو پڑھی۔ تو کہا یہ نماز اس کے زندگی میں نہیں ہے، برے نماز پڑھی ہوئی نہیں، تم نماز پڑھ کے جائے گی، نماز کا نور لے کے جائے گی۔ ایمان کا نور تو دل میں ہے، اعمال کا نور بھی، تمہارے وضو کا نور تو ہاتھوں میں ہوگا ہی، لیکن تم نماز کا نور لے کے جائے گی تو اس نور کے سامنے اور کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ ایسا اچھا انداز سے سمجھایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ واقعتاً دنیا میں تو عمل ہم نے تکلیف برداشت کیا، ہم نے نماز پڑھا ہے، وہ تو آرام میں رہ رہے، بنائے نور سے کیا ہو۔ تو یہ نور اس نور پر غالب آ جائے گا
गोया ऐसा हो जाएगा कि यह मलका हो जाएंगी उस जन्नत के और वो नौकरानियाँ होंगी। अगर मलका और बादशाह और उसकी नौकरानियाँ ना हो तो वो बादशाही किस काम का, जो मियाँ बीवी दो ही रहे, अकेला राज ठक ठक हो जाए। तो ऐसा नहीं, तो उस जगह के अंदर अल्लाह पाक ने हूरों को रखा है और हूरे इन जो है उससे भी अल्लाह पाक शादी कराएंगे, फ्री में नहीं मिल जाएगी, इसे शादी करवाएंगे अल्लाह। ज़वज नाम बेगुरनी, हम शादी कराएंगे। हवा अलैहिस्सलाम बनी तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जैसा सोच के उसकी तरफ हाथ पैर डालना चाहता, ठहरो अभी शादी नहीं हुई तुम्हारी, तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ हवा को शादी कराया। और दैन मार में 3 मरतबा या 10 मरतबा सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजो, ये तुम्हारा मेहर। तो इस तरह से मेहर के साथ फरिश्तों की मौजूदगी में आदम अलैहिस्सलाम का निकाह करा। ये निकाह का सिलसिला दुनिया में भी बाकी है और जन्नत में भी होगा। वो गलत सोच है जो समझते हैं कि ऐसे फ्री मिल जाएगी, शादी करा दिया जाए। तो बहरहाल अल्लाह पाक जो है का निज़ाम, ये दुनिया का निज़ाम है, वो आखिरत का निज़ाम है। तो इस दुनिया के अंदर जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, पाबंदी के साथ पढ़ता है, जिसको कायम करना कहा गया है। कायम का मतलब पाबंदी से पढ़ते रहना हर रोज़, ये नहीं कि कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, मनमानी नमाज नहीं हो, रब चाही नमाज हो और टाइम पर हो और उसके सिफात और उसके फजाइल और उसके जो है समझ मसाइल के साथ हो। तो फजाइल वाली नमाज हो, मसाइल वाली नमाज हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी नमाज, सल्लू कमा रहे तुम उन्हीं, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो इस तरह का नमाज पढ़ो, यानी कि दिल में अल्लाह की तरफ ध्यान कर दिया, नमाज हो गई। नफ्स को खासा से रुक लिया, रोजा हो गया। ये सब जायद हम दिल में करने वाली नमाज रोजा नहीं। दिल से मुराकबा किया जा सकता है, अल्लाह की तरफ में मतवज्जे करेगा, कल्ब को जाकिर बनाएगा, जिक्र में लगाएगा, अल्लाह से राब्ता बढ़ाएगा, अल्लाह से खौफ करेगा और अल्लाह की रज़ा में खुश रहेगा और अल्लाह से फजल तलाश करेगा। कल्ब का जो काम है, तो इसलिए जो है दिल का काम है, दिल बादशाह है, दिल अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए है और दिमाग वजीर है और बदन उसके मातहत है। तो ये पूरा बदन का निज़ाम जब सही होगा, जब दिल सही होगा और जब दिल के अंदर, कल्ब के अंदर अल्लाह का नूर आ जाएगा, ईमान अल्लाह देगा, बगैर हिदायत के नहीं मिल सकता है। मुसलमानों को कहा तुम मुश्रिक औरतों से शादी मत करना, शादी नहीं करना का, वो लोग चाहे जितनी खूबसूरत हो, देखने के बाद तुम समझ लो अजूबा, क्या ऐसी खूबसूरत दुनिया में हो ही नहीं सकती। उस तरह का मुशरिक औरत मिल जाए तो भी शादी मत करना। ला तुनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना, जब तक वो ईमान वाली ना हो जाए तो शादी मत करना। युमिन्ना का लफ्ज बता दो, और ईमान अल्लाह ही दे सकता है। आप हम जबरदस्ती इसको ईमान पे नहीं, कलमा बुलवा सकते हैं, लेकिन यहाँ का असलमना का लफ्ज नहीं, हत्ता युमिन्ना, जब तक उसके दिल के अंदर ईमान नहीं आ जाए। फिर उसके बाद वजन करके बता दे अलमाम ने तो मोमिन औरत या खैरों में मुशरिकतियाँ, कि ईमान वाली औरत बेहतर है उनका, फिर औरत से चाहे देखने में वही इतना खूबसूरत हो ताज्जुब में तो पड़ जाए, वो लोग आजबत कुन तुमको ताज्जुब में डाल दे, फिर भी ईमान वाली औरत उससे बेहतर। इसलिए कि इसका आखिरत मुस्तकबिल हमेशा रोशन है और उसका हो सकता है कि अल्लाह ईमान डाल दे तो वो भी बच्ची बन जाए। तो इसलिए कहा खाता युमिना, वो ईमान वाली अगर बन जाए तो तुम शादी कर सकते हो, लेकिन मुशरिका औरत जितनी भी खूबसूरत हो तुम ताज्जुब में पड़ जाओ फिर भी शादी मत करो। इसलिए बताया कि ईमान वाले को काफिर मुशरिका काफिर औरत से शादी मत करो। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, ईमान को तरजीह, और ईमान अल्लाह ही दे सकता है, हिदायत अल्लाह ही दे सकता है, विश्वास अल्लाह दे सकता है, यकीन अल्लाह दे सकता है। वो नहीं देगा तो कुछ भी यकीन है, कुछ भी कर दो।
आसमान से तारे उतार करके दे दिए। अब जय समझ वे सूरज के बारे में बता सिराजम वहाजा कि जय रोज सूरज को सिराज बता, चिराग बता, जलता धाकता हो। और वसल्लम को कहा सिराजम मुनीरा, हम रोशन चिराग भेजे तो नूर वाला चिराग हो और जिससे सारा आलम मुनव्वर हो, तो वो नूर वाला चिराग आप मीन वजहकल मुनीर लकद नूरल कमर। चांद सूरज जो रोशनी नजर आ रहा है वो आप सल्लल्लाहु के सदके तुफर से रोशन नजर आ रहा। अगर आपको पैदा न किया जाता दिन में कहाँ रोशनी होने वाली। तो ये महीना जिलहिज्जा का चल रहा है, इसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ खास इबादत थी जो गुजरा, और नमाज पढ़ने का हुक्म था कि नमाज तुम पढ़ो और कुर्बानियाँ देते रहो, तो जो तुम्हारा दुश्मन है वही हमेशा जलील होता है। इसलिए नमाज की पाबंदी करना चाहिए और पाँचों वक्त की नमाज को वक्त पर अदा करना चाहिए। और उसके अलावा कुरान पाक की तिलावत हो, उसको समझने की कोशिश हो, उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश हो, और फिर उसके बाद तस्बीहात का पढ़ना। आप नहीं देखते तस्बीह पढ़ने की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल दिया, इतना पावर रखता है तस्बीह। और कुरान में वही बताएगा अगर यह तस्बीह नहीं पढ़ता, इन्हें कहा कि इस्तिग़फ़ार नहीं करता, अगर यह मेरे मछली के पेट में मेरा पाकी नहीं बयान करता, मेरी तस्बीह नहीं पढ़ता, ललबिसा फी बतनी इला यौम युबअसून, मैं उसको क़यामत तक मछली के पेट में रखता। तो सुभान अल्लाह कहना, अल्लाह की सुभान का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह की पाकी को बयान करना, तस्बीह पढ़ना, सुभान अल्लाह पढ़ना इतना पावरफुल है कि नूह यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल करके बाहर किनारे पर दरख्त के नीचे पहुंचा दिया। 3 दिन थे, 7 दिन थे या 40 दिन थे, लेकिन यह सुभान का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन यह मुसलसल पढ़ती रही। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, 3 दिन तक मुसलसल पढ़ेगा तो कितना होगा, 7 दिन तक पढ़ेगा तो कितना मरतबा होगा, और अगर 40 दिन वाली हम हदीस को मान लिया जाए तो 40 दिन तक रात दिन मुसलसल ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कितने बार होगा, कैलकुलेटर कोई करके हिसाब करके तो बताए। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, तस्बीह में यह पावर है कि जो अल्लाह का तस्बीह पढ़ेगा उसकी पाकी बयान करेगा, मुसीबतों से अल्लाह ऐसा निजात में जा दे। अकाज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, यह तो खसूसी इनाम था यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए, लेकिन उसकी रहमत आम है, उसी तरह तमाम ईमान वाले को भी निकालेंगे। मुसीबत में आप फंस गए तो अल्लाह की तस्बीह पढ़िए, अपने गुनाह का इकरार करिए, देखिए अल्लाह पाक आपको जो है कैसे कैसे मुसीबतों से निकाल देता है। और तकवा तो ऐलान है कि जो अल्लाह से तकवा इख्तियार करेगा तो यजअल मखरज, मैं उसके लिए उस परेशानी से निकलने का रास्ता बनाऊंगा। मुझसे डर के देखे कोई, मेरे डर से वह जाए समझे कि सब काम कर रहा, तो अल्लाह का तकवा जिसके अंदर हो जाएगा तो जितने भी मुसीबत में पड़ा हो अल्लाह उसका रास्ता निकलने का बना देगा। एक फायदा तो तकवा का यह है, और दूसरा यह है यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि वो जहाँ उसका हिसाब नहीं कर सकता, दिमाग नहीं पढ़ सकता, सोच नहीं पढ़ सकता, मैं वहाँ से रोजी ला के दूँगा। तो तकवा इख्तियार करने से ये 2 बड़े फायदे तो बताया। एक तो यह कि अगर तुम किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में, किसी उलझन में, किसी टेंशन में, किसी चीज़ में गिरफ्तार हो, अल्लाह अगर से डरते हो, तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह निकलने का। इससे बढ़ के क्या होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे मक्का के नौजवान को बुला करके तलवार लेके, तीर लेके, भाला लेके, हर चीज़ लेके घेर के रखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर कहाँ मार सका कोई। वो सूरह यासीन पढ़ के, फामुला युबसिरून पढ़ के मट्टी छिड़क दिया, सबके सर पे पहुंच गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल भी गए। वो लोग किसी को पता नहीं था। उधर से एक आदमी ऊँट खोजने के लिए आया, कहा ऊँट है, ऊँट है,
अरे मुड़िया हम लोग दूसरा काम में बैठे थे, उठ उठ कर कहेंगे क्या के लिए तब आप लोग बैठे, कहा बैठे नजमुल्ला नबी साहब को हम लोग खत्म कर देंगे, आज उनकी वजह से आराम में झगड़ा हो रहा है। बोला तो कब का निकल गया, बोले भाई कब का निकल गया, तो ऊँट खोजने में हम लोग कैसे जाना। कहा हम देखे ना सबके सर पे मट्टी डाल के गए, देखे ना आप सर को, अब सबको सर खुजा रहा है, सबके सर पे मिट्टी है। तो ऐसे नहीं चुपचाप से अकेले न जान बचा के निकल गए, सर खस के सरों पर मिट्टी डाल के निकल गए कि तुम लोग दफन हो, तुम्हारी अकल तुमसे कुछ नहीं होगा, अल्लाह की ताकत बढ़ी। तो कैसे निकाल के दिखाता है, ये नहीं कि खाली कुरान बता दिया और उसके बाद औलिया के लिए बता दिया, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निकले, उनको भी निकाला। अब रोजी बंद करने का क्या, वो के साल तक मुहासरा कर दिया था, जो थे 10 साल के लिए कागज बनवा दिया था, कोई उसको कुछ सामान नहीं पहुँचा, 100 का तालीम में कैद कर दिया था, कोई वहाँ जाए नहीं, कोई उसको खिलाए नहीं। होता है जेल खाना, लेकिन खाने पीने का निज़ाम रहता है, सोने बैठने का निज़ाम रहता है। लेकिन आपको 100 तालीम में बंद करके और साथियों को बंद करके ऐसा मजबूर किया कि जो है समझिए पानी और हर चीज़ बंद कर। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद दीमक ने चाट के सब मुआहदा ख़त्म कर दिया अल्लाह का। आपने बताया काम मुआहदा है, जाकर देखते हैं अल्लाह खाली नाम लिखा, बाकी कुछ नहीं। तो यह जान लो मखरज खुदा निकाल के दिखाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके असहाब को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर मदीना, मक्के से मदीना, अल्लाह का हुक्म होता है कि आप मदीना हिजरत कीजिए, डर से नहीं भागे, अल्लाह का हुक्म होता है। और काफिर उसका जो रहबर बने और उसने रहबरी करके अब्दुल्ला बिन अरिकत उसने वहाँ तक पहुँचाया, और वो शाम वहाँ तक भी पहुँच गए। इसको रखा कि हम 100 ऊँट इनाम में ले लेंगे। अल्लाह के ऐसा मार पड़ा कि धंस गया, सब घोड़ा धंस गया जमीन में। माफ़ी मांगा कि हमको माफ़ कर दीजिए, हम बाहर जाएंगे तो सबको वापस कर दीजिए। जो आदमी मारने के लिए आया 100 ऊँट का इनाम में, वो खुद सरेंडर हो गया और सबको कहने लगा हम तो उधर से आ रहे हैं, उधर नहीं है। तो और कैसा होता है, कैसे अल्लाह ताला निकालता। एक बार नहीं कि इत्तेफाक से हो गया, सब अभी तालिब से निकाले, खाना काबा से निकाले, मक्का से मदीना ले गए, सब लोग हैरान हो गए। 1-2 तलाश करने वाला ने 3 दिन तक परेशान रहे, तभी कुछ नहीं, और अल्लाह ने निकाल के दिखाया। तो आप मदीना तशरीफ ले गए, ननिहाल भी वहीं था और उसका घर भी वही। एक तुब्बा बादशाह गुजरा, तुब्बा वन, वो सही पर था। उसने 400 कहीं तक 500 उलमा किराम को लेकर के वो मदीने की तरफ आई थी, और उसके बाद साल भर तक वहाँ रहे। 400 उलमा किराम का वहाँ घर बना, और जो घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह थी, वो अबू अयूब अंसारी का घर, वो घर उस तुब्बा बादशाह ने बना करके, उसमें एक आलिम थे जिसने उसको समझाया था, तुब्बा बादशाह को हिदायत दिलाया था। उसको कहा कि आप मेरा खत रखिए, हम उस आखिरी नबी पर ईमान लाते हैं, और ये घर उनको देते। घर भी दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1000 बरस पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध का घर मिला हुआ। तो आप समझते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अयूब अंसारी के घर में गए थे। अबू अयूब अंसारी तो उस घर में उस खत को रखे हुए थे जो तुब्बा बादशाह ने दिया था, खानदान दर खानदान वो खत वहाँ तक हुआ। उसके बाद एक साहबी लैला अंसारी थे, और उन्होंने जा कर के दूसरी जगह जाके खत भी पहुँचाया। तो वो घर आप, अल्लाह का हुक्म है उस ऊँट को, तो अल्लाह का हुक्म है उस ऊँट को, तो क्या अबू अयूब अंसारी ही सबसे बड़े हुए थे। बात यह थी कि राज की बात यह थी कि यह घर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1000 साल पहले उन्हीं के नाम से बना के वो जमीन दे दिया था, उनको दिया। तो आप अपने घर पर उतरे थे, परदेसी नहीं थे आप, अल्लाह ने अपना घर उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर बना दिया। अबू अयूब अंसारी उस घर में खानदान दर खानदान 1000 बरस में आते थे, इसीलिए जाए उस घर पे अल्लाह उस ऊँट ने एक नहीं 3 बार उठाया, तो 3 बार भी नहीं बैठा। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यार भाई क्यों तंग करते इस ऊँट को, अल्लाह की तरफ से उसको जो हुक्म मिला वो कर रहा है, वो अलल टक नहीं बैठ रहा। तो अल्लाह ने ऊँट के जरिए राहबरी कराया और उसके उस घर तक पहुँचाया जो अल्लाह ने उनको 1000 साल पहले दे दिया था, और खत तो रास्ते ही में पहले ही दिलवा दिया।
تو آپ کیا کہتے ہیں بھاگ گئے تھے مکے سے؟ نہیں، ہجرت کا حکم ہوا تھا، وہاں سے ہجرت کر کے آپ اپنے گھر میں پہنچے۔ تو مدینہ بھی آپ کا گھر تھا، وہ پیدائش کا گھر تھا، یہ رہنے کا ہجرت کا گھر، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا۔ تو یہ ہمیشہ رہنے والا قیامت تک کے لیے گھر ہے، اور وہاں جائے پیدائش سے مکی۔ تو آپ نے مکی زندگی بھی گزارا اور مدنی زندگی بھی گزار کر کے دنیا میں ہجرت اور نصرت سے کیسے دین پھیلتا ہے ایک نمونہ قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔